गणेशपुर जंगल रे टिक्की चढ़ई और तार छोट झील रेणु चढ़ई रोथिले। माँ माँ मो पड़िया को खेलिबाकु जाउची। ठीक अछि रे माँ, जा शीघ्र फेरी आसिबु। अरे राजा सांग, मु भी तो सहित बॉल खेलिबी, मत टिके खेला। तू एठा को कोन बाई आसीचु? तो परी गरीब चढ़ई माने एभली बॉल जमा देखि नथिबे, सेति पई कहूची भलरे भलरे पळे एठू। अरे राजा, तू एमिति कोन पई कहूचु? आमे गरीब हेलु बुली कोन बॉल खेलिबुनी? काली मो मामा को कही मो पई गोटे बॉल आनिबी। तम भली गरीब चढ़ई माने खाली स्वप्न ही देखिबे, बुझिलु? एबे पळा कहूची भलरे भले जा एठू। अरे ए गछ तो सुखी गलानी, मु जाउची गछटी को नदी रो पानी आनी देई देबी। एबे तो गछरे पानी दे सारलिनी, माँ भी आसी जिबेनी, बहुत लेट हेलानी, मु एबे आसुची गछ। अरे ए टिक्की चढ़ई, काली आंब गुड़िक बजार रे बिक्री हेबो, सेथिपाई आंब गुड़िक काली जल्दी आसी तुली देबो, बुझिलु? एबे जा घर को। ठीक अछि गुरी मालिकाणी, मु काली जल्दी आसी आपनकर आंब छिड़ी देबी। एबे मु आसुची। माँ माँ, तमे आसी गला। तुम्हें जानछ माँ, गोरी आंटी ना राजू को गोटे सुंदर बॉल आनी देइछंती। तमे मो पई गोटे सुंदर बॉल आनी दियंतनी। अरे माँ, गोरी मालिकाणी मोर पैसा देई नहंती, मु तांको ठारू काली पैसा आनी तो पई गोटे बॉल किनी देबी। एबे तू सोई पड़े। गोरीर आंब तोड़ा हेबो बोली सकाळु सकाळु टिक्की चढ़ई बाहरी जाए एवं संपूर्ण भाव सकाळ होई नथिबारु टिक्की चढ़ई गोटे गछरे बाड़े हे मरी जाए। भल हेला ए टिक्कीटा मरी गला। एबे मु जाउची ता घर को कब्जा कर नेबी। अरे रेणु चढ़ई, तो माँ गछरे बाड़े हे मरी गला। से मोठारो 5000 टंका काली ही धार नहीं थिला। तू मते से पैसा फेरेई दे, नहले घरु बाहरी जा। ए घर एबे मोर। गोरी आंटी, तमठारो माँ के भी पैसा नहीं जानती, मते कही नहांती। मते किछि दिन टाइम दियो, मु तमरे सब टंका फेरेई देबी। एबे मु ए घर छाड़िले कोठी रहिबी कहिलो? तू पैसा दे पारिबु ना माने एबे ही मो घर बाहरी जा, नहेले तते मु बाड़े बाड़े ए घर बाहर करबी, बुझिलु? भलरे भलरे कहूच बाहरी जा। गोरी आंटी, तमको केबे भगवान क्षमा करिबेनी। एबे मु आसुची। मु आज ए दिनटा ए गछ तळे ही बितेई देबी। अरे छोट झियो, काई कांचू? तू कांदेनी, मु तो कथा जाने। से दिन ए मल्ला गछरे तू पानी देइथिलु, सेथिपाई मु तते ए सेउर घर देउछि। तू एथिरे भलरे भलरे रही पारिबु। परिमा, ए घर केते सुंदर हेछि, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ए सेउ घर भितरे तो बहुत सारा सुना अछि। जाउछि एथिरु किछि ने बिक्री करी मो पई खाइबा आनिबी। अरे रेणु चढ़ई की तो मु काढ़ी देइथिली, एत्ती सारा सुना ये कोठु आनिला? जाउछि ता पीछा करिबी, कोनोसी आउ गुप्त धन पाई जाइनी तो। अरे एते सुंदर सेउ घर एठारे किए बनिछि? मु जाए, एहा भितरे बोधे गुप्त धन अछि। अरे ये सेउ घर भितर एते सुना, जाउची 2टी बैग पूरी नेबी। एई 2टी बैग नहीं गले एहाको बिक्री करी पुणी थरे आसी नहीं जिबी।
ଗୋରିକା ଓ ନିଜର ଲୋଭ ପାଇଁ ସେଇ ସେଉ ଘର ଭିତରୁ ଆଉ ବାହାରି ପାରେ ନାହିଁ। ସେଇଠି ହିଁ ସେ ରହି ମରିଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର। ଗଣେଶପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଓ ତାର ଛୋଟ ଝିଅ ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲେ। ମା, ସବୁଦିନ ଏଇ ଶୁଖିଲା ଭାତ ଖାଇ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଜି ଟିକେ ମାଂସ କରନ୍ତନି? ଆରେ ମା ରିନୁ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମେ କେତେ ଗରିବ। ଏଇ ଶୁଖିଲା ଭାତ ବି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆଣୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ଆଜି ମୁଁ କାମରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ମାଗି ତୋ ପାଇଁ ମାଂସ ନେଇ ଆସିବି। ଆରେ ମିଟୁ ମାଲିକାଣୀ, ଆଜି କ'ଣ କାମ ହେବ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ କରିଦେବି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି। ତୁ ଆଜି ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବସାଟେ ବନେଇ ଦେବୁ, ବୁଝିଲୁ? ମିଟୁ ମାଲିକାଣୀ, ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ଘାସ କାଠି ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ ତ ଏବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କାଲି ଆଣି ତମ ଘର ବନେଇ ଦେବି। ଆରେ ଚୁପ୍ କରେ, ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ମୋର ଆଜି ହିଁ ଘର ଦରକାର। ଯା ଏବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମିଟୁ ମାଲିକାଣୀ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମିଟୁର ଘର ବନିବ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା କାଠ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି କାଠ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ତ ଖୋଜି ଖୋଜି କୌଣସି କାଠ ମିଳିଲାନି। ମିଟୁ ମାଲିକାଣୀଙ୍କର ଘର ଯଦି ନ ବନାଏ, ତେବେ ତ ସେ ସିଧା ମୋତେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମିଟୁ ମାଲିକାଣୀ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଘାସ ପାଇଲିନି। ତୁ ମୋର ବସା ବନେଇ ପାରିଲୁନି? ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ତତେ କାମରୁ ବାହାର କରୁଛି। ଏବେ ହିଁ ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯା କହିଲି ପରା। ମିଟୁ ମାଲିକାଣୀ, ମୋତେ କାମରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ତୁମ ବସା ବନେଇ ଦେବି। ଆରେ ତୋ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ମୋତେ 1000 ମିଳିବେ। ତୁ କାମରୁ ବାହାରି ଯା, ଏବେ ହିଁ ବାହାରି ଯା। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ମାଂସ ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଟୁ ମାଲିକାଣୀ ମୋତେ କାମରୁ ଆଜି ହିଁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛୁ? ମୁଁ ତୋ କଥା ସବୁ ଜାଣି ତତେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ନେ 2ଟି ସେଉ। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରିମା। ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୋ ଛୋଟ ଝିଅ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିବ। ମା, ମାଂସ ଆଣିଛ? ଆରେ ନାଇଁ ରେ ମା, ମୁଁ ମାଂସ ଆଣି ନାହିଁ। ଆଜି ମିଟୁ ମାଲିକାଣୀ ମୋତେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ରାସ୍ତାରେ ପରିମା ଏଇ 2ଟି ସେଉ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଏଇ 2ଟି ସେଉ ଖାଇ ଆଜି ଶୋଇଥା। ଠିକ୍ ଅଛି ମାମା, ଚାଲ ଗୋଟେ ସେଉ ତମେ ମୁଁ ଖାଇଦେବା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସେଉଟି ଆମ ଅଗଣାରେ ଲଗାଇଦେବା। ଆରେ ମା, ଚାଲେ ଟିକେ ଝରଣା ଆଡ଼ୁ ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ଆସିବା। ମା, ଦେଖିବା ଆସ, ସେଉ ଗଛ ସାରା କେତେ ସେଉ ଫଳିଛି। ଆରେ ହଁ ରେ ମା, ସେ ସେଉ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଦୁର ଥିଲା, ଯାହା ପରିମା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ମାମା, ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଉ ଗୁଡ଼ିକ ତୋଳି ଦେଉଛି। ତୁମେ ବଜାରରେ ନେଇ ସେସବୁକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ଆସିବ। ନିଅ ମାମା, ଏବେ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେ ସେଉକୁ ନେଇ ବଜାର ଗଲା ଓ ତାର ମିଠା ମିଠା ସେଉ ଦେଖି ତା ପାଖରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେଉ କିଣିଲେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ମିଟୁ ଠାରୁ କେହି ଆମ୍ବ କିଣିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମିଟୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇକି ଦେଖି ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଥାଏ। ହାଣିଦେବି ଆଜି ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ସେଉ ଗଛକୁ, ଆଜି ହାଣିଦେବି। ଆରେ
ଏ ସେଉ ଗଛ ହାଣୁନି କାହିଁକି? ଆଜି ଯାଉଛି, କାଲି ଆସିଲେ ହାଣିବି। ଆରେ ମୋ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆରେ ଗର୍ବୀ ମିଟୁ, ତୁ ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଏବେ ତୋର ହିଁ କ୍ଷତି ହେଲା। ମୋର କୁନି କୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କାହାରି ପ୍ରତି ଅହଙ୍କାର ଭାବ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଓ ତାର ଦୁଇଟି ଝିଅ ରହୁଥିଲେ, ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ ରିନୁ ଚଢ଼େଇ। ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଥିଲା, ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ମା ମା, ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମା ରିନୁ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଅ। ମା, ମୁଁ ଏ ରିନୁ ସହିତ ଜମା ଯିବିନି। ଏ କେତେ ଅସନା ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଏମିତି ଅସନା ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ କାହିଁକି? ସେମିତି କୁହନ୍ତିନି ରେ ମା ରିନୁ, ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେ ତୋର ଭଉଣୀ। ସେ ମୋ ଭଉଣୀ, ମାଇ ଫୁଟ୍। ଭଉଣୀ ନୁହେଁ ତ, ସେ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ। ସେ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ତୁ ଦେଖିନୁ? ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ତାର ମୋର କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଆରେ ମା ରିନୁ, ତୁ ତା କଥା ଧରିବୁନି। ସେ ତୋର ସାନ ଭଉଣୀ, କାହାକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ହୁଏ ସେ ଜାଣିନି। ନାଇଁ ମାମା, ମୁଁ ତା କଥାରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିନି। ସିଏ ତ ପାଗେଳିଟା। ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଏଥର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମର 2 ମାସ ହେଲା ଫିସ୍ ଜମା ହେଇନି। ଏଥର ଫିସ୍ ଜମା ନ କଲେ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମାମା, ମୋର ବି ଡେରି ହେଲାନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଟ୍ଙ୍କ ଘରକୁ। ଆଜି କାମ କରି ଆସିଲା ବେଳେ ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ଫିସ୍ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଜମା କରି ଆସି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ କ'ଣ କାମ ହେବ କି? ରୋଷେଇ ତ ମୁଁ ସାରିଦେଲିଣି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତୁ ଯା, ଫୁଲ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇ ଆସିବୁ। ଲା 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 ଲା, ଲା 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 ଲା, ଲା 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 ଲା, ଲା 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 ଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଫୁଲ ଗଛରେ ମୁଁ ଜଳ ଦେଇଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଏବେ ତୁ ଯା, କାଲି ଆସିବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜିକୁ 2 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ମୋ ପଇସା ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ପଇସା ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ପଇସା ନାହିଁ, ଆଗ ମାସକୁ ନବୁ, ଏବେ ତୁ ଯା। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ମୋତେ ଆଜି ପଇସା ଦରକାର। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଫିସ୍ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତୁ କାମରୁ ବାହାରି ଯା, ତୋ ଭଳି ଚାକରାଣୀ ଆମର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଏବେ ବାହାରି ଯା କାମରୁ, ଆମେ ଆଉ ତୋତେ କାମରୁ ରଖିବାନି। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ମୋ ପଇସାଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ମୁଁ କାମରୁ ବାହାରି ଯିବି। ତୁ ଚାକରାଣୀ ହେଇକି ମୋ ମୁହଁରେ ବେଶୀ ଜବାବ ଦଉଛୁ ନାଇଁ? କୋଉଠିକାର ଚାକରାଣୀ? ରହ, ତୋ ପଇସା ମୁଁ ଏବେ ଆଣିକି ଦଉଛି। ରହ, ଟିକେ ରହ। ଆଉ ପଇସା ନେବୁ ନାଇଁ? ଭଗବାନ ତମକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେନି। ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। କିଏ 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 ସେଠି ପାଟି କରୁଛ? କିଏ? କୋଉଠି ପାଟି କରୁଛ ତମେ? ମୁଁ ଏଇ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି। କିଏ କିଏ ତମେ? ତମେ ଏ ପାଣି ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ଏକ ପରୀ। ତୋର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି। ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜିତିଗଲୁ। ତୁ ବହୁତ ସରଳ ମନର ଚଢ଼େଇ। ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତତେ ଏକ କମଳାର ବଗିଚା ଦେଉଛି ଓ ତୋର ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ରିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶୁଣ, ତୁ କେବେ ଲୋଭ କରିବୁନି।
ठीक अच्छी परिमा, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। एबे मु घर को जाउछि। एते टाइम हेलानी माँ एते पर्यंत कुआडे गले? वाओ एते सुंदर परिमा 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 को पई एमिति संभव होई पारछि। माँ मु एमिति केमिति हेली? मुते एते सुंदर होई जाई छी। परिमा परिमा को पई एमिति होई छी। से मोर सरलपण देखि ए सब देइछंती। इन्नी तो ती मते क्षमा करि दे। मु मो भूल बुझी पारे छी। आउ एमिति कथा केबे तुम सते कहबिनी। मोर प्रिय छोट छोट पिला माने एही गपटी भल लागिथिले लाइक और सब्सक्राइब करबे जमे भी भूलंतु नहीं। देखा हेबो आ गोटे वीडियो रे। रहुची नमस्कार। प्रतापपुर ग्राम रे गोटे गरीब चाषी और तार स्त्री रहुथिले। चाषीटी बहुत दयालु थिला। सेही ग्रामर अन्य पटे से ठन ठन रहुथिला। से बहुत गर्वी थिला वो कहारी को मध्य साहाय्य करुनथिला। से ठन ठन कमला बगीचारे बुलिया बेले तीनोटी पिंपुड़ी को देखिला। ए पिंपुड़ी माने तमे काहे कि मो बगीचा रे अछ? जाओ एठू बाहरी जाओ। तमे माने मो बगीचा रे रहिले मो बगीचा असना होई जिव। से ठन ठन तू बहुत गर्वी। मु तते अभिशाप दउछि। तू एक सियाल पालटी ज। मते क्षमा करो मां, मते क्षमा करो। एही अभिशाप तुमे फेरे नियो। जदि तते एक सरल मनर व्यक्ति साहाय्य करे तेबे तू निश्चय भल होई जिवु। अरे भाई रामू मु से ठन ठन मते तो घरे गोटे दिन रहिबा को खाइबा को दे रे। देले मु ये बिलुआ रूपरू मनुष्य रूप को आसीबी। अरे सेठ तोर एमिति अवस्था ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି तू तो काहे के साहाय्य करूनी। मु काहे तते साहाय्य करिबी? मु चाहूची। अरे रामू तो मते साहाय्य कलानी। केवल केवल बंशी ही मते साहाय्य करिब। मु ता पाखକୁ जाए। अरे बंशी मते बहुत जोर से शोष लगिलानी। तो हाथ रे जो जूस ग्लास अच्छी मते दे दे। तमे एटा को पी दियो। मु माळुत पे आउ आंदेबी। तते बहुत बहुत धन्यवाद बंशी। धन्यवाद तो पई आज मु मनुष्य रूप फेरी पाइली। आज ठारू मु समस्त को साहाय्य करिबी। सांग माने एही वीडियोटी भले लागिथिले लाइक और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नहीं। देखा हेबो आ गोटे वीडियो रे। रहुची। प्रतापपुर ग्राम रे जने गरीब चाषी रामू रहुथिला। से निज जमी रे बहुत परिश्रम करी मक्का चाष करिथिला। किंतु वर्षा न हेबा कारण रो चाष जमीर मक्का सब मरी गला। अरे मालती सुनुछ वर्षा न हेबा कारण रो सबु मक्का गछ नहीं मरी गलानी। मु कोन करबी? घरे तो किछि खाइबा को नहीं। अल्प चावल किछि पड़िछि। सेतिको जदि सरी जिवो तेबे हमें कौन करिबा? सरीबा आगरु हमको कौन किछि करिबा को पड़िबो। मु आउ कोन करबी मालती? भगवान जहा चाहिबे सेया ही हबो। चालू ना जहा किछि चावल अछि सेथिरे मु बिरयानी बनै देबे। वो तुमे नै बाजार रे ताको बिक्री करि देबो। सेथिरे हमर जहा किछि पैसा हे जिवो। हां ताहा ही ठीक हेबो। ठीक अछि मु बनै दउछि। अरे बिरयानी नियो गरम गरम बिरयानी नियो। बिरयानी नियो गरम गरम बिरयानी नियो। अरे रामू तो बिरयानी केते टंका? मात्र 60 टंका आज्ञा। ठीक अछि रामू मते गोटे प्लेट बिरयानी दे दे मु खाइबी। अरे रामू तो बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट। बहुत स्वादिष्ट। मते आ गोटे दे तो भाउज पाए नै जिबी। एमिति रामूर बिरयानी सेठारे पूरा फेमस हो जाए। वो
ରାମୁ ମଧ୍ୟ ବିରିୟାନୀ ବିକି ଧନୀ ହୋଇଯାଏ। ଅତି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ ଏମିତି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମରେ ସମା ଓ ତା ମା ଲେଖା ରହୁଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସମାର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ନଥିବାରୁ ସମା ଓ ତା ମାଆକୁ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବାକୁ ଭଲରେ ମିଳୁନଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ିବ କ'ଣ? ସମା, ମୁଁ କାମକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ଘରେ ସବୁ କାମ କରି ସାରି ଖାଇଦେବୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମାମା। ସମାକୁ ଖାଇଦେବା ପାଇଁ କହି ଲେଖା କାମକୁ ବାହାରିଯାଏ ଓ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଭାବୁଥାଏ ଏଥର ପଇସା ମିଳିଲେ ସେ ସମାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇଦେବ। ସମା ଘର କାମ ସାରି ମା କଥା କହିଥିବା ଅନୁସାରେ ଖାଇସାରି ତା ସାଙ୍ଗ ରିମା ଘରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରିଯାଏ। ମା, ରିମା, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ ପଢୁଛୁ? ମତେ ଟିକେ ପଢେଇ ଦେ ନା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉନୁ, ପାଠ ପଢିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଖାଲି କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲେ ପାଠ ପଢନ୍ତି? ପାଠ ତ ସବୁ କାମରେ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ କହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ମୁଁ ଏବେ ତତେ ପାଠ ପଢେଇ ଦେବି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏ ଫର୍ ଆପଲ୍। ଆପଲ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲୁ? ଆପଲ୍ ମାନେ ସେଉ। B for ball, ball ମାନେ window। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଦେଶକୁ କିଏ ସ୍ୱାଧୀନ କରି? ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ। ହଉ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଯାହା ଅଛି କାଲି ମୁଁ ତତେ ପଢେଇ ଦେବି। ଏବେ ତୁ ତ ଘରକୁ ଯା। ଏମିତି ସମା ଓ ରମା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସମାର ମା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ପାଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରମାର ମା ଗୋଟିଏ କୁକୁର ପାଳିଥାଏ। ରମା ଘରେ ଥିବା କୁକୁରଟି ସମା ଘରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀକୁ ଖାଇଯାଏ। ମା ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚଢ଼େଇ ଆଣି ରଖିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ? ରମା ଘରର କୁକୁର ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଖାଇଗଲା ଓ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଜିଆ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସମା ଓ ରମା ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଦୁଇ ପରିବାରର କଜିଆ ମଧ୍ୟରେ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଜିଆ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମରେ ଭଲୁ ଓ ଘଲୁ ନାମରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ଭଲୁ ଯେମିତି ତାର ନାଁ, ସିଏ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଭୁଲିଯାଏ। ତାର ସାଙ୍ଗ ଘଲୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। ଭୋଲାର ବାହାଘର ବୟସ ହେବା ପରେ ତା ମା ସମା ତାର ବାହାଘର କରାଇ ଦିଏ। ଭୋଲାର ବାହାଘର ସରିଯାଏ। ପରଦିନ ସକାଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକେ। ଏ ଶୁଣୁଛ, ଉଠ ଉଠ, କାମକୁ ଯିବା ପରେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି। ଭୋଲା ଏମିତି ପାଟି ଶୁଣି ଧଡ଼ପଡ଼ କରି ଉଠି ପଡ଼େ। ଆରେ ରେ, ଏ ତମେ କିଏ ବା? ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଲ ଏଠିକି ଆମ ଘରକୁ? ମୋଲା ଯା, ତମେ ପରା କାଲି ମତେ ବାହା ହେଇଥିଲ। ମୁଁ ପରା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ତମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଭୁଲିଗଲ ନା? ହେ ମୋ ପୋଡ଼ା କପାଳ, ମୁଁ କାହିଁକି ତମକୁ କେଜାଣି ବାହା ହେଉଥିଲି। ଓ, ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ସରି, ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଭୋଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁ ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ବିଲକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭୋଲା କାମକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଭୁଲିଯିବ ବୋଲି ବିଲକୁ ଯାଉଛି ପାଟି କରି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେଠ ଭୋଲାର ମଜା ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଭୋଲାକୁ ଡାକେ। ଆରେ ଭୋଲା, ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଲା ସେଠର କଥା ଶୁଣି ପୁରା ଭୁଲିଯାଏ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୋଲି। ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ରୁହ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରି ଆସେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲି। ଭୋଲା କାମକୁ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯାଏ ଓ ପୁଣି ସେ ଘରକୁ ଫେରେ।
ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି ପଚାରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା। ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି? ଭୋଲାର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ ଓ କୁହେ, ମୋ ଫଟା କପାଳ, ତୁମ ଭଳି ଏକ ବୋକା ଲୋକଙ୍କୁ ବାହା ହେଲି। ହେ ଭଗବାନ! କାହିଁ ତୁମ କପାଳ ତ ଫାଟିନି, ଏମିତି ମିଛ କହୁଛ କାହିଁକି ଭାଗ୍ୟବାନ? ଆରେ ତୁମେ ବିଲକୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଯାଅ। ତମକୁ କିଛି କହିବାଟା ହିଁ ମୋର ଭୁଲ। ହଉ ଯାଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କରି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଏହି ଗପଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଗରିବ କାଠୁରିଆଟି ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା। କାଠୁରିଆଟି ପ୍ରତିଦିନ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯାହା କାଠ କାଟି ଆଣେ ତାକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରେ। ସେଥିରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେ ଦୁହେଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ କାଠୁରିଆଟି ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ କାଟିବା ସମୟରେ ଏକ ବାଘ ଆସି ତାକୁ କହେ, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। କାଠୁରିଆଟି ଏହା ଶୁଣି, ଆରେ ବାଘ, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଖାଇବ? ମୋତେ ପରା ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ ରାଜା ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତମେ ମୋତେ ଖାଅ ତେବେ ସିଂହ ରାଜା ତୁମକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏମିତି କାଠୁରିଆଟି ସେଠାରୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳାଇବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ପିଶାଚିନୀ ସହ ଭେଟ ହେଲା ଓ ସେ ଡରି ଯାଇ ପିଶାଚିନୀକୁ କହେ, ଏ ପିଶାଚିନୀ, ତୁ ମୋତେ ଖା ନାହିଁ। ତ ପିଶାଚ ଏଠି ମୋତେ ରଖିଯାଇଛି। ତୁ ସବୁଦିନ ତାକୁ ପାଟି ଦଉ, ଆଜି ତ ପିଶାଚ ପାଟି ଦେବ। ସତରେ ସେ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ପାଟି ରଖିଛନ୍ତି? ଚଢ଼େଇ, ଏ କାଠୁରିଆ ଯାହା କହୁଛି କ'ଣ ସତ? ହଁ ପିଶାଚିନୀ ଆଜ୍ଞା, ସେ କାଠୁରିଆ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ସତ। କାଠୁରିଆ ପିଶାଚିନୀର ଯିବା ଦେଖି କାଠ କାଟିବ କ'ଣ ଏକ ନିଶ୍ୱାସକେ ତା ଘର ମୁହାଁ ଦୌଡ଼େ ଓ ତାର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା କୁହେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦେବୀ ଓ ତାର ଅନ୍ଧ ବାପା ରହୁଥିଲେ। ଦେବୀ, ମା ଦେବୀ, କ'ଣ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ? ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ବାପାଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଲାଣି, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ମା ଯିବା ପରେ ଘରେ ଯାହା ଖାଇବା ଥିଲା ସରିଗଲାଣି। ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏମିତି କରନ୍ତି? ଆମେ କାହିଁକି ଗରିବ ହେଲୁ? ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ବାପା, ଏଇ ପାଣି ଟପେ ପିଇ ଦିଅ। ବାପା, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ମୁଁ କ'ଣ ପାପ କରିଛି? ମୋର ଛୋଟ ଝିଅ କେତେ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବ ପ୍ରଭୁ। ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦେବୀ ଘରୁ ବାହାରି ଆସେ। କେତେ ରାସ୍ତା ଆସିଲିଣି, କିଛି ଖାଇବା ମିଳୁନି। ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସେଠାକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ସେଠ୍ ଠନ୍ ଠନ୍ ଥିବ। ସେ କ'ଣ ମୋତେ ମନ୍ଦିରରେ ପଶିବାକୁ ଦେବ? ସେ ଯାହା ହେଉ, ମୁଁ ଯିବି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆରେ ଏ ଗରିବ ନିଚ ଜାତିର ଝିଅ, ତୁ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛୁ? ତମ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ତୋ ଅନ୍ଧ ବାପାର ଯେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବୁ? ଦୟା କରନ୍ତୁ ସେଠ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ନେହୁରା ହେଉଛି। ବାପା ମୋର 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ପ୍ରସାଦ ନେଲେ ବାପା ଖାଇବେ। ତମ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏଠି ମୁଁ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଖୋଲିଛି ଯେ ଘରକୁ ନେଇଯିବ ଆଉ ଘରେ ବସି ଗେମ୍ଫିବ?
ସେ ଠନ୍ଠନ୍ର କଥା ଶୁଣି ଛୋଟ ଝିଅ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଳାଏ ଓ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ କିଏ ଡାକିଲା ପରି ଶୋଭେ। ଦେବୀ, ମା ଦେବୀ, ତୁମ ଦୁଆରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ପରେ ତୁମ କଳାକାହ୍ନୁ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର। ତୋ ଦୁଃଖ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି? ଏଇ ପାଦୁକ ପାଣି ନେ, ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦେବୁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ଦେବୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଦୁକ ପାଣି ନେଇ ପଳାଏ ଓ ସେଇ କ୍ଷଣି ଯାଇ ତା ବାପାଙ୍କୁ ପାଦୁକ ପାଣି ପିଆଇ ଦିଏ। ସତକୁ ସତ ତା ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଡାକେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମରେ ଝୁନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ ତାର ଛୋଟ ଛୁଆ ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲେ। ରିନୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆରେ ମା ରିନୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯା, ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲାନି। ନାଇଁ ମାମା, ଆଜି ମୋର ଯିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆରେ ଚୁପ୍, ତୋର ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବାହାନା। ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ? ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ ମାମା? ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ହଉ ମାମା, ମୁଁ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବାହାନା କରୁଥାଏ। ଝୁନୁ ଚଢ଼େଇର ଘର ପାଖରେ ଏକ ପିଶାଚିନୀ ରହୁଥିଲା। ସେ ଏ ମା ଝିଅଙ୍କ କଥା ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ପିଶାଚିନୀ ଆସି ଝୁନୁର ଘରର କବାଟ ବାଡ଼ାଏ। ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ପାଟି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ଓ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଝୁନୁ, ଝୁନୁ, ତୋ ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ ମତେ ଦେ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବି ଆଜି। ନାଇଁ ପିଶାଚିନୀ ଆଜ୍ଞା, ଝୁନୁ ଆମର ଭଲ ପିଲା, ତାକୁ ତୁମେ ଖାଅ ନାହିଁ। ସେ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡକେଇ ପଠେଇବି। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମରେ ରାଜା ଓ ରାଣୀ 2 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ରାଜା ସାନ ଥିଲା ଓ ରାଣୀ ବଡ଼ ଥିଲା। ଆରେ ରାଣୀ ନାନୀ, ନାନୀ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ କିଛି ଫଳ ଖାଇ ଦେଇ ଆସିବି। ଆରେ ନାଇଁ ରାଜା, ତୁ ସେଠାକୁ ଯାଆନା, ସେଠାରେ ବାଘ ଥିବ, ତତେ ସିଧା ଖାଇଦେବ। ମୁଁ ତତେ ଆଉ କେଉଁଠି ଖୋଜିବି କହିଲୁ? ଆରେ ରାଣୀ ନାନୀ, ସେମାନେ ମୋତେ ଖାଇପାରିବେନି, ମୁଁ ଏଇ ଯିବି। ଆରେ ତୁ ଚୁପ୍ କରେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ସେହା କରିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ହଉ, ମୁଁ ତୋ କଥା ମାନି ଚଳିବି। ତୁମ ଗେହ୍ଲି ନାନୀଟା। ଶୁଣେ, ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଈ ଘରକୁ ଯାଇନେ। ଚାଲେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ଆଈ କ'ଣ କରୁଛି ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲେ ଯିବା। ଯିବା ଯେ ବାଟରେ ବାଘ ମାମୁଁ, ବିଲୁଆ ମଉସା ବସିଥିବେ। ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଦେଖିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଇବେ। ବାଘ ମାମୁଁ, ଖୁସି ଖବର ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ଘରୁ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବେ। ଆରେ ବିଲୁ, ରାଜାରାଣୀକୁ କେମିତି ଖାଇବା କି ରେ? ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଦଉନୁ। ଆରେ ମାମୁଁ, ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ମତେ ହିଁ କହିଲ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଭ ଖବରଟା ଦେଲି ତ
ବୁଦ୍ଧି ତ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ସେଥିପାଇଁ ପରା ମଣିଷମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ବିଲୁଆ ବଡ଼ ଚତୁର। ଥାଉ ବାଘ ମାମା, ତମ ତେଲ ମାର ସେତିକି ଥାଉ। ଏବେ ଚାଲ, ରାଜମରାଣୀ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବା। ଆରେ ଠିକ୍ କହିଛୁ ରେ ବିଲୁ, ଚାଲେ ଚାଲେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ। ଆରେ ରାଜା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସେ, ବାଘ ମାମା ଆସିଯିବ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଲାନି। ଆରେ ରାଜାରାଣୀ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସଜା ହେଇ? ଆମେ ଆମ ଆଈଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛେ, ତୁମେ ଆମ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ। ଆରେ ରାଣୀ, ତୁ କ'ଣ ତ ଆଈ ଘରକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଉଛୁ? କିଏ କ'ଣ ଆଈ ଘରକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଏ? ଆମେ ଦୁହେଁ ଖାଲି ହାତରେ ଗଲୁ, ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ଚାଲେ ରାଜା, ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳେଇବା। ହଁ ରାନୀ ନାନୀ, ଚାଲେ ଚାଲେ, ଏଠାରୁ ଆମେ ପଳେଇବା। ଆରେ ବିଲୁ, ସେମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଟକା, ଯା ଯା ଜଲ୍ଦି। ଆରେ ରାଜାରାଣୀ ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବ ଗଛଟେ ଦେଖିଛି, ତମେ କହିବ ଯଦି ମୁଁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି। ଆରେ ରାନୀ ନାନୀ, ଚାଲୁନୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା, ଆଈ ପାଇଁ ବି କିଛି ଆମ୍ବ ନେଇଯିବା। ନାଇଁ ରାଜା, ଏ ବିଲୁଆ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ପାଣିରେ ସର ପକେଇବ ଲୋକ। ଚାଲେ, ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳେଇବା। ଆରେ ରାଣୀ ନାନୀ, ଚାଲୁନୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। ଆରେ ରାଜାରାଣୀ, ମୁଁ ତମ ଆଇରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ସେ ଗଛ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଚାଲ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। କେତେ ରାସ୍ତା ଆସିଲେଣି, କାହିଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ତ ଦେଖାଯାଉନି। ରାଜା, ଆମେ ପଳେଇବୁ, ଚାଲେ। ଆରେ ରାଜାରାଣୀ, ପହଞ୍ଚି ଗଲେନି, ଆଉ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଜି ତମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆମେ ତନ୍ଦୁରୀ କରି ଖାଇବୁ। ବିୟୁଟିଫୁଲ। ମତେ କହୁଥିଲେ ନା ରାଜା, ଏମାନଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି। ଦେଖେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ରାନୀ ନାନୀ? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ସେୟା କରିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଏବେ ମୋ ସହିତ ଦୌଡ଼େ ଗାଁ ବରଗଛ ଆଡ଼େ। ଆରେ ବିଲୁ, ଧରେ ଧରେ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର, ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ରେ ବିଲୁ। ବାଘ ମାମୁଁ, ଧରୁଛି ଧରୁଛି। ଆରେ ରାଜାରାଣୀ, ରହିଯାଉ ସେଇଠି, ରହିଯାଉ। ରାଣୀ ନାନୀ, ଆଉ କେତେ ରାସ୍ତା, ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ରେ। ଆରେ ରାଜା, ଦେଖେ ସେ ବଡ଼ ଗଛରେ ଗୋଟେ ପିଶାଚିନି ଶୋଇଛି, ଏବେ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳେଇବା। ଚାଲେ, ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେବା, ବିଲୁ ଆଉ ବାଘ ମାମୁଁ ଆସିଲେ ମାନେ ପାଇବେ। ଆରେ ଏ ରୁଷା ପିଶାଚିନି, ମୁଁ ବିଲୁ, ତୋର ଶକ୍ତି ଅଛି ଯଦି ମତେ ଧରିକି ଦେଖା, ନହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଗଛରେ ସିଧା ଉପରକୁ ପଠେଇଦେବି। ଉଠିବା ଆଗରୁ ଚାଲି ପଳେଇବା ରାଜା। ଆରେ କିଏ ମତେ ଡାକି ଉଠେଇଲା? ବିଲୁ, ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ କଞ୍ଚା ଚୁବେଇ ଖାଇଯିବି। ଆରେ ବିଲୁ, ଦୌଡ଼େ ରେ ଦୌଡ଼େ, ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା। ଇଲୋ ବୋଉଲୋ, ବାଘ ମାମୁଁ, ରୁହ ରୁହ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।